الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد والی محمد الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير صلوات على محمد والی محمد. شہادت کا تعبد تلاوت ہوگا. مجھے اچھا نہیں لگتا کہ نام لے لے کے میں فاتحہ پڑھواؤں، اس لیے بس آپ سے آج بطور کلی درخواست کر رہا ہوں کہ تمام شہدائے ملت جعفر، بہت سارے لوگوں نے مجھ سے اپنے مرحومین کے لیے کہا ہے، ان کو تو شامل کر ہی لیجیے، مگر ان کو خاص طور پہ آج کے دن شامل کیجیے جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں. وہ سب کے سارے سوال سے ایک سورۃ فاتحہ پڑھیں. انہیں کے واسطے سے ایک دعا کرا دیتا ہوں. اب ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہم سے دعا کے لیے کہتے ہیں کہ ہم سب کے نام لینا شروع کریں گے تو تفصیل بہت پھر اس میں طویل ہو جائے گی. آپ کا تو بس یہ کہ جہاں کہیں بھی کوئی مومن یا مومنہ مریض ہے اس کو یاد کر کے کوئی بیمار کربلا کے صدقے سے کہ پروردگار عالم بحق بیمار کربلا ان تمام مریضوں کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا کرے. ان تمام مریضوں کی صحت یابی کے لیے ایک بار اور بلند آواز سے ایک صلوات دیں. بن جائے تسلسل قائم ہو جائے پھر بات کو آج آگے بڑھائیں. ہم نے وراثت کے موضوع کو شروع کیا تھا کہ وراثت کی حقیقت کیا ہے. پروردگار عالم جب علمی میراث دیتا ہے، جب وسیع بناتا ہے، جب روحانی میراث دیتا ہے تو اس میں اولاد کا حسب نسب نہیں دیکھا جاتا، خاندانی حسب نسب نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اہلیت دیکھ کے میراث کی جاتی ہے. اہلیت دیکھ کے میراث دی. اور جو مال و متاع کی میراث ہے اس میں اہلیت کی ضرورت نہیں ہے. باپ گیا اس کے بعد اولاد کی خود بخود منتقل ہو جائے گی میراث. جو بھی اس کا طبقہ ہے یہ اللہ کا قانون ہے، یہ رسول کا قانون ہے، اور اس قانون میں بھی کوئی دو رائے نہیں. یعنی یہ نبی کا لیے کوئی اور مسئلہ ہو، رسول کے لیے کوئی اور مسئلہ ہو، امام کے لیے کوئی اور مسئلہ ہو، ہمارے لیے کوئی اور مسئلہ ہو، نہیں. یہ جو میراث کا قانون ہے جس میں طبقے، پہلا طبقہ، دوسرا طبقہ، تیسرا طبقہ، اس میراث کے قانون میں اللہ نے کوئی فرق نہیں رکھا. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُدَ، جناب داؤد کا وارث بنایا کسے؟ جناب سلیمان کو. جناب زکریا کا وارث بنایا جناب یحییٰ کو. اس میراث میں اللہ نے کوئی فرق نہیں رکھا. لہذا اگر کوئی کہیں سے حدیث لے آئے، کوئی تنہا حدیث لے کر آ جائے، انفرادی حدیث لے کر آ جائے کہ نبی میراث نہیں چھوڑتے، اور میں کیا کہہ سکتا ہوں سوائے اس کے کہ بھائی یہ تو قرآن کے منافی ہے، میں غیر اخلاقی جملہ کو استعمال نہیں کرتا. لیکن بات یہ ہے کہ قرآن کے منافی ہے، قرآن سے ٹکرا رہی ہے بات. اس میراث میں تو اللہ نے کوئی فرق رکھا ہی نہیں. آدم کی میراث بیٹوں کو ہی ملے گی. جناب موسیٰ کی میراث جو مالی میراث ہے وہ ملی بیٹوں کو، اور جو وصایت تھی وہ ملی جناب ہارون اور جناب یوشع کو. ایسا ادھر چلی گئی نا بات، وہاں چلی گئی. اب ہم جس وراثت کی بات کر رہے ہیں وہاں بھی یہ مسئلہ نہیں ہے، حسب نسب کی بات نہیں ہے. پیغمبر اکرم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم چار بیٹوں کا ذکر ہے، کہیں ایک کم یا ایک زیادہ نہیں، لیکن ہم نے جو قدر مشترک ہے وہ بیان کر دی. طاہر، طیب، یہ دو نام ملتے ہیں. اسماعیل اور قاسم، یہ دو نام ملتے ہیں. یہ چار بیٹوں کا ذکر ہے کہ پیدا ہوئے، دنیا میں آئے، انتقال ہو گیا. اب یہ اللہ کی حکمت. رسول اگر دعا کرتے تو ان کے بچے بچ جاتے کہ نہیں بچ جاتے؟ ان کا بیٹا بچ جاتا کہ نہیں بچ جاتا؟ لیکن نہیں، یہ اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے. اگر بیٹے ہو جاتے بعد میں یہی جھگڑا دوسرا بن جاتا، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ رسول کا وسیع کسے بنانا ہے. اللہ جانتا ہے کہ میراث کسے دینی ہے، وراثت کسے دینی ہے. ابھی اس کی حکمتیں ہیں کہ جہاں پیغمبروں کی، دیکھیں پیغمبروں سے ہم واسطے کر کے اپنی اولادیں مانگتے ہیں، ہم دعائیں مانگتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے غور کیا اس بات پہ کہ
خود پیغمبر ختم مرتبت کے 4 بیٹے ہوئے، چاروں کا انتقال آپ کے سامنے ہی بچپنے میں ہی ان چاروں کا انتقال ہو گیا، جس پر اب تک کا کھانا دیا جاتا تھا معاذ اللہ، تو وہ دعا کرتے تھے ان کی اولاد نہیں بچ جاتی، بچتی کہ نہیں بچتی، لیکن نہیں، میراث کہیں اور جانی ہے نا، میراث کہیں اور جانی ہے۔ اگر بچ جاتے، جوان ہو جاتے، شادیاں ہوتی تو ایک مصیبت اور کھڑی ہو جاتی، نہیں پہلے کیا کم مصیبتیں کھڑی ہوئی گھر کے اندر، کیا کیا ہو جاتے مسائل، کتنے مسائل کھڑے ہو جاتے، کتنے قسم کے۔ لہذا اللہ کی یہ حکمت اور خدا کے رسول نے بھی صبر کیا، صبر کیا، ورنہ چاہتے دعا کرتے پارے گا ایک بیٹا تو میری نسل تو چلے، لیکن اللہ نے کہہ دیا کہ نسل چلانے کے لیے ضروری تھوڑی کہ بیٹا ہی ہو، اللہ ہے اللہ ہر شے پر قادر ہے، ہم جو چاہیں گے وہ ہوگا۔ آپ کو وہ بیٹی دیں گے کہ جس کی اولاد اولاد رسول کہلائے گی، آل رسول کہلائے گی، ہے نا؟ ہم اس میراث کی بات کر رہے ہیں۔ اب آئیے کیا کیا مشترکات ہیں، کیا کیا ہوا تاریخ میں، کیسے دیکھا جائے، کیسے جانچا جائے، کیسے پرکھا جائے ان چیزوں کو کہ میراث کیسے جاتی ہے، ورثہ کدھر جاتا ہے۔ بڑا مشہور قصہ ہے قرآن مجید میں، طالوت اور جالوت کی لڑائی کا، سورہ بقرہ میں 240 یا 41 آیت سے شروع ہوتا ہے، 251-52 تک چلا جاتا ہے۔ مسئلہ کیا ہوا کہ جناب موسیٰ کے بعد پھر وہی حال جو ہم لوگ بتاتے رہے، قوم تھوڑے دن تک صحیح چلتی ہے، جب انقلاب آتا ہے اس کے بعد پھر اپنی لائن پہ چلی جاتی ہے، پھر اپنی اپنی مرضیاں شامل کر کے اپنی مرضی کے بت تراش کے اس کو دین کا نام دینا شروع کر دیتے ہیں لوگ۔ تو پھر یہی ہوا، جب یہ ہوا تو اب یہاں ایک عجیب والی بات، وہ تابوت لے کے آج تابوت کی مجلس ہے، اور میں نے طے کیا تھا رات بھر تیاری کی کہ آج تابوت پر ہی مجلس ہونی چاہیے تاکہ آپ کو کچھ دلائل بھی مل جائے۔ اور جب دلائل کی بات آئی تو کل میری مجلس سے ایک سوال پیدا ہوا، اگرچہ کہ دوپہر میں میں نے شکریات میں اس کو بہت اچھے طریقے سے جواب دے دیا، مگر آپ کو بھی جواب دینا چاہوں، کیونکہ کل کی مجلس آپ کسی کے سامنے میرا جملہ نقل کریں گے تو وہ سوال کر دے گا اللہ توبہ اللہ توبہ، کیا اللہ کا بھی خون ہوتا ہے؟ میں نے کل عرض کیا تھا جو کل مجلس میں یاد ہے نا، السلام علیکم اسار اللہ ہے وابن صالح، زیارت وارثہ کا جملہ ہے نا کہ اے خون خدا اور اے خون خدا کے بیٹے تجھ پر سلام، کل میں نے پڑھی تھی نا مجلس، یاد ہے کہ بھول گئے؟ بھول نہ جائیے گا، یاد رکھیے گا اس کو۔ اب کوئی سوال کرے کہ معاذ اللہ اللہ کا بھی خون ہوتا ہے کیا؟ تو اگر قرآن سے ثابت ہو جائے تو ہمارے دوستوں کی مشکل یہ کہ وہ کہتے ہیں قرآن سے دلیل دیجیے۔ اچھا چلیے ایسا کرتے ہیں کہ پہلے یہ ایسے لے کر چلتے ہیں دلیل کو، یہ بتائیے یہ جو آپ کو جو چیز حرکت دے رہی ہے وہ کیا ہے؟ جو چیز آپ کے جسم میں نکل جائے تو کہتے ہیں مر گیا، وہ کیا چیز نکل گئی؟ روح ہے نا۔ یہ روح کس کی ہے؟ یہ روح جو آپ کو حرکت دے رہی ہے، آپ چل رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، بول رہے ہیں، روح کس کی ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، قرآن مجید نے جا وجہ کہا نا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اپنی روح میں سے پھونکا، میں نے اپنی روح میں سے اس میں پھونک دیا، تو آپ کو تو حرکت ہی اللہ کی روح دے رہی۔ ایک قدم آگے بڑھ جائیے، دوسری دے لیجیے، نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں شہد سے بھی زیادہ تم سے قریب ہوں یا ان کے قریب ہوں، الیکم کہہ لیجیے، الہ کہہ لیجیے، نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْكُمْ آیت میں الہ ہے، اس انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ تو اتنا قریب ہے کہ شہرت سے بھی زیادہ قریب، یعنی خون بن کے وہ روح دوڑ رہی ہے جو اللہ کی ہے، نفخت فیہ من روحی۔ اور آگے چلیے، ارشاد رب العزت کل شیء فان، ہر شے کو فنا ہے سوائے کس کے؟ الا وجہ رب کا ذوالجلال والاکرام، سوائے اللہ کے چہرے کے۔ میرے بھائیوں، اللہ تو جس کو جسمانیات سے آئی ہے، اللہ تو جس کو جسمانیات نہیں رکھتا، یہ اللہ کا چہرہ کہاں سے آ گیا قرآن میں؟ کہاں سے آیا؟ اور آگے چلیے، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، تو اللہ تو جس کو جسمانیات سے آئی ہے اس کا ہاتھ کہاں سے آیا؟ اور میں نے تو آیات کی بات کی، ہمارے دوستوں کی تو ایک روایت بھی ہے بڑی عجیب و غریب کہ جب جہنم کہے گی حل من مزید حل من مزید حل من مزید بعد اللہ، تو اللہ اپنا ایک پیر ڈال دے گا۔ یہ آیت نہیں، نہ یہ ہمارا عقیدہ
کا بھی ذکر کیا، اللہ نے اپنے ہاتھ کا بھی ذکر کیا، اللہ نے اپنی روح کا بھی ذکر کیا. بس مجھے بتا دیجیے کہ اللہ کا چہرہ کہاں ہے، اللہ کا ہاتھ کہاں ہے؟ بس یہی تو مسئلہ ہے کہ کوئی چہرہ ایسا ہے کہ جسے اللہ بڑا چہرہ قرار دیتا ہے. متبرک چیز کا، مقدس چیز کا مذاق بنا ڈالا.
زوال شروع ہو جائے گا۔ میں ایک جملہ معترضہ آپ کی خدمت پیش کرتا چلوں کہ جب ادا خانے میں عالم سجاتے ہیں نا تو ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا کہ کتنی احتیاط کی جاتی تھی، پاکیزگی کی، طہارت کی، کسی بچے کو چھونے نہیں دیا جاتا تھا کہ پتہ نہیں نجیس حالت میں نہ ہو۔ میں اشاروں میں باتیں کر رہا ہوں، اگر میرے مولائیوں کی سمجھ میں آ جائے، مشکل یہ ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں فقہ کو، تو میں ان کو کیا سمجھا سکتا ہوں، لیکن میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ معصوم سے جو چیزیں منسوب ہوتی ہیں اس میں ہاتھ لگاتے پہلے سوچ لو کہ تمہارا پورا جسم پاک ہے یا نہیں۔ تقدس پامال نہ کرو، احترام پامال نہ کرو۔ اب آتا ہوں واپس، کیا کیا ہے کہ نہیں اس مقدس چیز کے تقدس کو پامال کر دیا، میرے سمجھ میں ٹھیک ہے، بھیجا ہے اللہ نے، اس کھیلتے اس کے نام پہ مال جمع کرتے، جہاں مرضی اس کو رکھ دیا لے آگے، مال اکٹھا کیا، چادر میں اٹھایا چل دی۔ آج کی بات نہیں کر رہا، اس زمانے کی بات کر رہا۔ غرض کس سے ہے؟ وہ تابوت پر جو مال چڑھے گا اس سے غرض ہے۔ حالانکہ عبد المطلب نے فیصلہ کیا کیا تھا؟ جب چاہے زمزم کھودا تھا، تلاش کیا تھا اس وارث ابراہیم نے، اس وارث ابراہیم نے، جس تاریخ نے کہا کہ وارث ابراہیم ہے عبد المطلب، جب مقدمہ جیت گئے، سونے کے ہرن لے لیے، سونے کی تلواریں لے لی، مقدمہ چلا تھا، اس میں تفصیل سے یہاں کئی سال پہلے پڑھ چکا ہوں۔ جب جیت گئے تو کھڑے ہو کر اعلان کیا، ہاں میں بولو کس کا یہ مال؟ کیا تمہارا ہے بھائی؟ جیت گئے تم مقدمہ۔ پہلے سب تلواریں لے کے آگے تھے نا کہ ہمارا حصہ، بناتے وقت کوئی نہیں تھا، جب کھود رہے تھے جب کوئی نہیں آیا، جب مال نکل آیا تو آگے قوم کا ہے۔ کیا ہے؟ جب جناب عبد المطلب نے کہا کہ بھائی مجھے بشارت ہو رہی ہے زمزم کھودو، چھپ چکا تھا نا جب زمزم کئی سو سال بند رہا، تو کوئی نہیں آیا قوم کا بند، نہیں بھائی تم یہ فالتو کام کرو، ہماری دکانیں چل رہی ہیں۔ اب جب زمزم نکل آیا، باپ بیٹے نے، جناب حارث نے اور جناب عبد المطلب نے کئی دن کی مشقت کے بعد کنواں نکال لیا، زمزم دریافت ہو گیا۔ اب اس میں سے نکل آئے سونے کے ہرن، اب اس میں سے نکل آئی سونے کی تلواریں۔ تو اب آپ مجھے بتائیے قوم کے پیٹ میں درد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا نا؟ یہ درد آج تک چل رہا ہے پیٹ میں۔ سلام بھیجیے محمد علیہ۔ تو انہیں دشمنوں کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ پہلے جب سنتے تھے کہ فلانے نے روک دیا، فلانے انہوں نے روک دیا، اب ضرورت ہی نہیں دشمن کی، اپنے اندر ہی سب بیٹھے۔ اور خدا کے بندو جب بنے گا تو کوئی گھر اٹھا کے نہیں لے جاتا بلڈنگ، بلڈنگ یہی رہے گی، صدیوں تک یہی رہے گی۔ کیوں اپنے سر گناہ مول لیتے ہو اتنے بڑے بڑے؟ نہ کرو ایسے کام، کوئی بھی کرے بازو بن کے کھڑے ہو جاؤ۔ اپنا کام ہے نا، پورے پاکستان میں عزت ہوگی نا، پوری قوم کی عزت ہوگی نا، کہ ہمیں ایک مرکز ہے، یہ اشاروں میں کر رہا ہوں باتیں، اگر سمجھ میں آ جائیں عقل مندوں کی، اگر عقل ہے، دنیا اور آخرت دونوں کی خیریت اگر چاہتے ہو، اگر آخرت میں نہیں چاہتے کہ ہاتھ ان کا ہو گریبان تمہارا ہو، کسی دشمن کی ضرورت ہے جب اپنے ہی کافی ہے سب کام کرنے کے لیے؟ کیا ہوا؟ اب پوری قوم آ گئی جناب عبد المطلب کے پاس، لاؤ بھائی نکالو، ہمارا بھی مال کرے، تمہارا کیسے؟ کھودا تو میرے اور میرے بیٹے نے کہا پوری قوم کا ہے، ہم بھی تو ابراہیم کی اولاد ہیں، ہم بھی تو کعبے کے متولی رہے تھے یا ہیں، ہمارے بھی تو 365 پتر تھے، جگہ جگہ ہے، ایسا تو نہیں ہڑپ کرنے دیں گے تمہیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ مقدمہ چلا، قائدہ نے فیصلہ کر دیا کہ نہیں سب مال عبد المطلب کا ہے۔ اب سنو، اگر ہوش والے ہو تو سنو، عبد المطلب نے کیا کہا؟ مقام ابراہیم کے برابر میں کھڑے ہو، کس کا ایمان؟ کہا آپ کا عبد المطلب، آپ جیت گئے کیس، آپ کا ایمان، یہ سارے سونے کو وقف کرتا ہوں خانہ کعبہ کے لیے۔ سونے کے ہرن، سونے کی تلواریں سب پگھلوائیں، آج تک کسی کی مجال نہیں کہتے چڑھاوے نہ چڑھاؤ، یہ خانہ کعبہ پہ جو سونے کا دروازہ لگا ہوا ہے نا، یہ عبد المطلب کا چڑھاوا ہے۔ ڈیزائن بدلتا ہے، بس ڈیزائن بدلتے ہیں اور سونا شامل کر دیا گیا، لیکن کسی کی مجال نہیں۔ بنیاد رکھ دیا عبد المطلب نے کہ جو اللہ کے نام پہ چڑھایا جائے گا وہ اللہ کے ہی گھر میں خرچ ہوگا، اور کہیں نہیں لے جا سکتے۔ جو اپنے بتوں کی تجوریاں رکھ رکھ کے گھر لے جاتے تھے، انہیں ہی تو پریشانی ہوئی تھی خانہ کعبہ میں کہ سارا سونا یہ لے گئے، پتا چلا کہ نہیں جو یہاں چڑھتا ہے وہ یہی کا مال ہے، گھر لے جانے کے لیے
मजाक उड़ाएं, रुसवाई उनका मुकद्दर बन जाती है। आज पूरी दुनिया में अगर मुसलमान रुसवा हो रहा है तो क्यों? इसलिए कि अपने मजहब का खुद तमाशा बनाया है, अपने मजहब को खुद मजाक बना दिया मुसलमानों ने। पूरी दुनिया में क्या इनका हो रहा है? हश्र आपके सामने कि दहशतगर्दों के रूप में पता नहीं क्या 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 क्या। एक बार सहमत कर लीजिए, मेरे भाई बहुत सारे तशरीफ ला रहे हैं, दाएं बाएं जगह है, बेटा थोड़े थोड़े से जवान आगे बढ़ के आ जाओ ताकि किसी को परेशानी ना हो, मैं भी एक डिस्टर्ब ना हूं। एक बार इधर आ जाओ, जवान खड़े होके आ जाओ, जवान आ जाओ, आ जाए दिए से नहीं, बुलंद आवाज से सब मिलकर सलाम भेजते हुए आगे इधर आ जाओ बेटा। बुजुर्ग बैठे रहे, मैं बुजुर्गों को जहमत नहीं देना चाहता, जवानों से गुजारिश कर रहा हूँ, मेरी बाएं तरफ पूरी खाली पड़ी है। अल्लाह जालूद मुसल्लत हो गया है। जालूद जो कुछ इनके साथ कर रहा है वो कर रहा है। दुआ की
اب ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ لاوی کی نسل سے ہوگا یا یوسف کی، یعنی ہم لوگوں میں سے ہوگا، جو بھی سردار ہوگا، یہی سوچتے رہتے ہیں لوگ۔ اب جب انہوں نے بتایا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارا سردار مقرر کیا تو سب کے منہ بگڑ گئے۔ طالوت کیسے میرا ہمارا سردار بنے گا؟ جناب طالوت ہے بنیامین کی اولاد میں سے۔ بنیامین کون؟ جناب یوسف کے سگے بھائی ایک ماں سے ہیں، وہ بنیامین کی اولاد سے کہا کہ بھائی یا تو یا یوسف کی نسل سے ہوتا یا لاوی کی نسل سے ہوتا، یہ تو نہ یوسف کا بیٹا ہے نہ لاوی کا بیٹا ہے، یہ کیسے ہمارا سردار بنے گا؟ اس نے کہا بھائی اللہ نے یہی بنایا ہے، اللہ نے ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، قرآن نے معیار دیا اس لیے کہ دو چیزوں میں تم سب سے زیادہ ہے۔ ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے جو بزرگ دیے تم پر برتری دی ہے، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، دو چیزیں ہیں سرداری کے لیے، دو چیزیں ہیں سالاری کے لیے، دو چیزیں ہیں قیادت کے لیے، ایک علم اور ایک طاقت۔ علم میں بھی تم سے زیادہ ہے، طاقت میں بھی تم سے زیادہ ہے، تم سب سے بہادر ہے، تم سب سے زیادہ علم رکھتا ہے، خالی علم ہو بہادری نہ ہو، قیادت پھوس، خالی بہادری ہو علم نہ ہو، جب بھی مروا دے گا کہیں لے جا کے، ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں، دو چیزیں دونوں علم اور طاقت، تاکہ طاقت کو علم کنٹرول کر سکے۔ طاقت کو علم کیسے کنٹرول کرتا ہے؟ جب دشمن کے سینے پہ سوار ہو اپنی طاقت کے ساتھ۔ اشارہ پہنچ گیا نا میرا؟ اشارہ پہنچ گیا نا؟ کیونکہ مجھ میں ضرورت نہیں ہوتی آگے کی بات کرنے کی، اور اگر دشمن اہانت کر دے تو یہ علم ہے جو طاقت کو کنٹرول کرتا ہے، اور سینے سے اتر گیا۔ کہنے والا کہ اب نہیں ماروں گا، کیوں؟ غصہ آ گیا تھا، اپنے لیے تھوڑی مار رہا ہوں تجھے، تو میں تو اللہ کے لیے قدر کر رہا ہوں۔ تو یہ معیار کس نے دیا؟ اللہ نے دیا، کہ خاندان واندان نہیں، علم اور طاقت، علم اور شجاعت، علم اور شجاعت جمع ہو جائے تو پھر پیدا ہوتا ہے حسن نصر اللہ۔ علم اور طاقت جمع ہو جائے تو وہ پیدا ہوتا ہے خمینی کے مرے ہوئے 25 سال ہو گئے، اب بھی گھبراتی ہے دنیا، اب بھی ڈرتے ہیں لوگ، 22-23 سال ہو گئے انتقال کو، اب بھی ڈرتا ہے سامراج کہ کیا مصیبت کر گیا، حالانکہ غیر معصوم ہمارے آپ جیسا انسان ہے، مگر پتہ ہے کہ علم و طاقت، تو اب جہاں اللہ دے، عصمت کے ساتھ دے، معصومیت کے ساتھ دے، خطا کا کوئی امکان نہ، تو وہاں معیار بتایا اللہ، معیار بتایا یہ ہے طالوت تمہارا سردار۔ جناب شعیب نے کہا نہیں مانتے، نہیں مانو، جا اللہ نے بھی کو بتایا، چلے گئے ناراض ہو گئے، نہیں مانتے، اس کو نہیں مانتے، ہمارے خاندان سے نہیں، ہمارے قوم سے نہیں، ہمارے قبیلے سے نہیں، ہم اتنے پیسے والے، ہم اتنے بڑے منصب والے، ہم اتنے بڑے عہدے والے، میرے ساتھ اتنے آدمی، میری اتنی بڑی برادری، کچھ تو ہونا چاہیے الیکشن میں۔ کاش اللہ شعور کی دولت سے مالا مال کرتے ہم لوگوں کو، پھر اسی کے پیچھے پیچھے چاہتے ہیں، چوروں ڈاکوں لٹیروں بدماشوں کے پیچھے، ادھر ہو یا ادھر ہو، بعد میں ہوتے ہیں یہ ہو گیا، تو یہی تھا، لالچ کی بنا پہ ووٹ لوگے تو یہی ہوگا نا بھائی، یہ خوف کی بنا پہ دے دو، سردار ہے بڑے گا مروا دے گا، دے دو ووٹ، اسی کو دے دو، تو وہاں بھی یہی ہو رہا کہ میری برادری، میری قوم اور طالوت، یہ غریب آدمی کا تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کو بنا دیا ہم نے، کہا اللہ ایسے ہی ناک رگڑتا ہے مغروروں کی، مغروروں کی ناک کو ایسے رگڑتا ہے، یہی ہے سردار طالوت ہے۔ اگر طالوت کی سرداری میں لڑ سکتے ہو تو جمع ہو جاؤ۔ خیر اب گئے میٹنگ میں اپنی کوئی نتیجہ یوں نہیں نکل سکتا کہ سب سردار سارے بڑے تو دوسرے کو کیسے مانیں گے بھائی؟ جب اتنے بڑے بڑے ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں، کارکن ہو ہی نہیں، لیڈر ہی لیڈر ہو، تو اس قوم کا حشر کیا ہوگا؟ قوم میں کارکن تلاش کرتے رہو، کارکن ہے ہی نہیں، سارے لیڈر ہی لیڈر بھرے ہوئے ہیں، تو جہاں وہ 25 ہوتے ہیں پھر دھو دڑے، پھر 40 تک تعداد پہنچی، پھر 2 گروپ، پھر 40 بنے، پھر 2 گروپ، پھر 40 ہوئے، پھر 2 گروپ، کیونکہ سب سردار ہیں نا، کارکن تو ہے ہی نہیں، سارے لیڈر ہیں، تو جہاں لیڈروں کی بہتات ہو تو یہ حشر ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کی بات کر رہا ہوں، کہیں اور نہ لے جائیے گا، صلوات بھیجیے محمد علیہ قوم جمع ہوئی کہ بھائی مانو، اب اس سے تو جان چھڑاؤ، یہ بڑے ظالم سے، جالوت سے تو جان چھڑاؤ۔
अय्यातियकुम ताबूतु सकीन अय्यातियकुम ताबूतु फीहि सकीनतु मिन रब्बिकुम व बक़ियतुम मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारून हमलतहुल मलाइकतु इन्ना फी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। इनके नबी ने इनसे कहा कि अल्लाह ने बशारत दे दी, अल्लाह ने बशारत दे दी और तुम्हारे लिए निशानी करार दी। क्या निशानी करार दी? इतना आयता मुल्क ही, इस ताबूत की बादशाहत और सरदारी की निशानी ये है कि यातियकुम ताबूत फीहि सकीनतुम मिन रब्बिकुम, वो ताबूत जिसमें अल्लाह ने तुम्हारे लिए सुकून का सामान रखा है वापस तुम्हारी तरफ पलट के आ जाएगा। यातियकुम ताबूत फीहि सकीनतुम मिन रब्बिकुम, वो ताबूत तुम्हारे पास वापस आएगा जिसमें अल्लाह ने तुम्हारे लिए सुकून का सामान रखा है। और उस ताबूत में है क्या? कुरान है, हदीस नहीं पढ़ रहा। ये आयत है कुरान की। वबक़ियतुम मिम्मा तरका आलु मूसा व आलु हारून, और उस ताबूत में वही तरका है, वही हिस्सा है जो मूसा ने छोड़ा, मूसा की औलाद ने छोड़ा, हारून ने छोड़ा, हारून की औलाद ने छोड़ा। अब मुझे बताओ, ये कुरान की आयत कह रही है कि अंबिया के तरके की अहमियत क्या है, अंबिया के हिस्से की अहमियत क्या है। अब मुझे बताओ कि मूसा के नालैन की, मूसा के असा की, मूसा की सिरा की, मूसा के लिबास की ये अहमियत कि अल्लाह उसे फतह की निशानी करार दे रहा है। ये ताबूत तुम्हारे लिए फतह की अलामत है और ऐसे नहीं आएगा। हमलतहुल मलाइका, इसको मलाइका उठा कर लाएंगे। अगर मोमिन हो तो अल्लाह ने इसमें तुम्हारे लिए रोशन निशानी रख दी है। इन्ना फी ज़ालिका लआयत लकुम, तुम्हारे लिए रोशन निशानी है, खुली निशानी है। एकदम तुम मोमिन, अगर तुम मोमिन हो तब आपने देखा कि ताबूत में क्या क्या है। अब इस पर किसी का एतराज होता कि ये बिदअत, ये शिर्क। अरे अल्लाह ने उसी तरके को आलु मूसा व आलु हारून, से मूसा हारून नहीं, उनकी औलाद का भी तरका है। कितना मुतबर्रिक करार दिया इस ताबूत को, जिस ताबूत में जनाबे मूसा, जनाबे हारून और उनकी औलाद का तरका है। वो है फतह की अलामत, वो है किसकी अलामत? वो है फतह की अलामत। बस अब जिसके हिस्से में रसूल का अम्मामा आ जाए, जिसके दोस्त पर रसूल की अमा आ जाए, जिसकी कमर में रसूल का पट्टा आ जाए, जो दोषे पैगंबर के सवार हो,
कभी ऐसा अहद ना करो जिसे पूरा ना कर सको। धोखा ना दो रहबर, रहबर भी धोखा ना दे। लोगों का भी काम है कि रहबरों को धोखा। कभी रहबर छोड़ के भाग जाता है, कभी कौम छोड़ के भाग जाती है। ये तो देखते चले आ रहे हैं खैबर से लेके आज सरकार दे दीजिए मोहम्मद। कभी सिपाही सालार निकल लेता था पहले, कभी सिपाही पहले निकल लेते थे। दोनों एक दूसरे को आज कितना इल्जाम करते, कौम ऐसी, फौज ऐसी, वो तो सालारी ऐसा, मैं क्या करूं? सालारी भाग गए, फौज क्या करती? ये चल रहा है ना झगड़ा। तो जनाब तालूत ने सबको इकट्ठा किया। हाँ भाई, कौन कौन जिहाद करना चाहता है, जिहाद का शौकीन, सब अपने हथियार लेके आ गए सब। अब जनाब तालूत कैसे पता चला है कि भाई इनमें कौन लड़ने वाला है, कौन भाग जाए मैदान से? इम्तिहान रखते हैं। ये भी कुरान इसकी आयत के बाद वाली आयत, तो उसमें जाऊंगा थोड़ा तफसील हो जाएगी। कहा कि देखो नहर आएगी रास्ते में, कितने भी प्यासे हो पानी मत पीना, एक चुल्लू पी लेना। चलो एक चुल्लू की इजाजत दे दी, एक चुल्लू 2 चुल्लू पी लेना, पेट भर के पानी नहीं पीना। चल बड़ा लश्कर मानेंगे जी, आपकी हर बात माने। अब वो सहरा का सफर, जैसे ही नहर सामने आए, अब अक्ल काम की लो। ऐसे मौके पे अक्ल काम करना शुरू करो। गंगा जीवन हम प्यासे, पानी सामने करे, पानी ना पियो भाई। ये कैसा लीडर है, कह रहा पानी ना पियो, पानी सामने भाई। सारे टूट पड़े। कुछ मोमिन लोग कह रहे भाई क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, नहीं करो, ये मना किया। अरे क्या मना किया? प्यास लगी, ये पानी सामने है, ये भी कोई अक्ल की बात है? अब सबके कंप्यूटर चल रहे। ऐसे मौके पे आप देखा कीजिए, मैं जो बातें कर रहा हूँ कभी अपनी आम जिंदगी में सुबह से शाम तक देखा कीजिए, सब सामने आता है। सबकी अपने 1-3, 2-2 इंच की जबान मुजतहिदीन और मराजे के खिलाफ खोल ले। अपनी औकात तो देख, अपने इल्म का मयार तो देख के तू है क्या, अपना कदो-खाना तो देख के तूने पढ़ा क्या है। चांद पर थूकेगा तेरी मुंह पे आ जाएगा। क्यों? मर्जे को इमाम का नाइब है वो, अल्लाह का नहीं। किसका नाइब है? उसको इतनी कुव्वत दी है इमाम ने कि एक फतवा दे देना तो 40 साल से साम्राज्य हिल रहा है। तेरी अपने घर वाले नहीं मानते, तेरी बात अपने घर वाले नहीं मानते, घर में तेरे झगड़े रहते हैं। और मर्जे को कितनी ताकत दी है इमाम ज़माना ने, एक फतवा दे दे पूरी साम्राज्य की ताकतें हिल जाती है। इसीलिए तो इनको खरीदा गया है, छोटों को सारा। ये छोटू है उनके, जितना मर्जियत के खिलाफ कर सकते तो करो। हम भी कह रहे करो। सुबह आयत पढ़ी थी, फिर पढ़ता हूं। इन्नल्लज़ीना कफरू युनफिकूना अम्वालहुम लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह फसयुनफिकूनहा सुम्मा तकूनु अलैहिम हसरतन सुम्मा युग़लबून। ये कुफ्फार माल खर्च करेंगे अपना, क्यों? लोगों को दीन के रास्ते से रोके। करने दो, अल्लाह के अल्लाह इशारा करने दो, फसयुनफिकूनहा करने दो, अनकरीब खर्च करेंगे। फिर क्या होगा? मोमिनो इत्मीनान रखो, क्या होगा फिर? सुम्मा तकूनु अलैहिम हसरतन, फिर हसरत से अपने माल को डूबता हुआ देखेंगे। अरे ये क्या हुआ? बरसों तक करोड़ों डॉलर लगाए, अरबों डॉलर लगाए, एक 80-90 साल का बूढ़ा एक झूला कहता है, सब खरबों डॉलर में पानी फेंक गया। अपनी आखिरत दुनिया बर्बाद करना चाहते हो, कर लो। हमें परवाह नहीं थी ना करना। आज क्यों? हमें मालूम है कि नाइब किसने बनाया है। जो बनाता है वही दिफा भी करता है, वही बचाता भी है। तो सबकी अक्लों ने काम करना शुरू किया। अजीब बात है, तालुत अजीब सरदार है, कह रहा पानी ना क्यों पी लिया। जनाब तालुत देखते रहे कि पता चल गया कितने भागने वाले हैं। अच्छा भैया तुम्हारा जिहाद हो गया, वापस जाओ। हो गया तुम्हारा जिहाद, हो गया, जाओ। बाकी जो बच्चे उनके बारे में इख्तिलाफ है कि 313 से लेकर 60,000 तक का जिक्र है। बात कहते हैं कि नहीं 60,000 थे, मगर वो थे जिन्होंने एक चुल्लू पी, जितना कहा गया। 313 वो थे
कि जिन्होंने एक चुल्लू भी नहीं किया। जनाब तालूत के लश्कर के 313 वो थे, एक चुल्लू भी नहीं। जनाब तालूत ने जनाब दाऊद के वालिद से कहा अपने बेटों को जंग में जरूर लेकर आना। जनाब दाऊद के वालिद अपने सब बेटों को लाए, सबसे छोटे को छोड़ दिया। जनाब दाऊद जो सबसे छोटे उन्हें भेड़ बकरियों की इबादत पे छोड़ दिया। भाई की तरह उनको पसंद नहीं करते छोटे भाई को। कैसी है तो ताकत वाकत भी नहीं, क्या लड़े लड़ाएगा, चलो हम लोग चलते, तू भेड़ बकरियों को देखो, छोड़ के आ गए। जनाब दाऊद ने मुआयना किया, जनाब मूसा की ज़िरा निकाली। उन्हें तो मालूम है ना, पहनाया, किसी पर फिट नहीं आती। दाऊद के वालिद से कहा किसी को छोड़कर आ जाए। नतीजा दूंगा, अभी मैं नतीजा तक नहीं पहुंचा सकता। शायद आपके ज़हन में भी ना हो कि मैं कहां लेके जाऊंगा, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं, मैंने वाकया सुनने का दाऊद किसी को छोड़कर आए। कहा कि वो सबसे छोटा बेटा, वो लड़ भी नहीं सकता, उसे भेड़ बकरियों की हिफाजत पे छोड़ के कहा उसको लेकर आओ, उसको लेकर आओ। भाई अड़ गए कि वो क्या करेगा, वो नहीं लड़ सकता, है भी छोटा, 12-13 साल का सी, वो क्या करेगा, बुलाओ उसको, जाओ लेकर। जनाब दाऊद को पैगाम मिला, भेड़ों के गले की हिफाजत कर रहे थे, कहा आ जाओ भाई मैदान में। चले बेचारे गोफन लेके, गोफन जानते हैं ना, पुराने जमाने की गुलेल जिसमें पत्थर रख के फेंके जाते थे, गोफन। और हमारे में पट्टेबाजी जब हिंदुस्तान में खेली जाती तो गोफन खत्म हो गया, तो वो रुमाल में एक चवन्नी अठन्नी बांध के उसका इतना कमाल होता था कि कनपट्टी में बड़ी बंदा गया। तो पट्टेबाजी जिसको कहते हैं ना, ये सारे होते थे, तो उसमें गोफन जिसमें बड़ा पत्थर रख के घुमा के उसको भी फेंकते थे, वो गोफन रखा। और तोबड़ा जिसमें पत्थर डाले जाते थे। ये पुरानी इस्तिलाहात दफ्न होती जा रही है, खत्म होती जा रही है उर्दू की, मगर मैं इसलिए इनकी तकरार करता हूँ कि शायद कभी कहीं कोई पढ़े तो परेशान ना हो जाए कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो गोफन लेके चले। 3 पत्थरों में रास्ते में आवाज दी, 3 पत्थरों में। पहले एक पत्थर ने दाऊद मुझे उठा लीजिए, मैं काम आऊंगा, उठा लिया। मेरी तरफ देखे भाई, ये सब होता रहेगा, डिस्टर्ब ना हो, नतीजे तक ही जाना चाह रहा हूँ मैं। आप सब मेरी तरफ मुतवज्जे बस। थोड़ी दूर चले, दूसरे पत्थर ने आवाज दी, दाऊद मुझे भी रख लो, मैं बड़े काम करूं। उठा के उसको भी अपने थोबड़े में डाल दिया, थोबड़े में। एक सलाह नहीं हुआ
समझा, अली से बुग़्ज़ को तूने असूल समझा, मुनाफिकों को गुलशन का फूल समझा, तेरे शऊर से बेहतर है उन काफिरों का गुमान जिन्होंने सोते अली को रसूल समझा। हैदरी समझ में आया? अली और रसूल के सीधो साल में फर्क है या नहीं? 25 साल का फर्क है, कहीं 15, कम से कम 15 साल का फर्क है, 25 साल का तो है ही है। मौला की जब विलादत हुई 25 आमुल फील और रसूल की विलादत का साल है यकुम आमुल फील, कितने साल हुए? 25 साल। अरे कदो कामत में भी फर्क है, जुस्से और जशामत में भी फर्क है, इसीलिए अल्लाह ने फर्क रखा कि देखो फर्क था फर्क, मगर जब अली शबे हिजरत बिस्तर रसूल पर सोए तो मैंने वैसा ही बना दिया, ऐसा ही बना। समझ में आएगी दाऊद का किस्से में क्या चीज छुपी हुई है? छोटा नहीं, बात है अहलियत की। अगर अहलियत है तो मीरास पाएगा, अहलियत नहीं तो मीरास नहीं है। सिरा चुरा में दाऊद के जिस्म फिदा गई, एक पत्थर फेंका मैं बना खत्म, दूसरा पत्थर फेंका मैं करा खत्म। जालूद ने कहा ये कौन है? कहा दाऊद है। लड़का इसको मेरे सामने लाओ। जब सामने आए तो जनाब दाऊद ने कहा तुझे कत्ल करने के लिए, कहते तू मुझे कत्ल करेगा? कहा कि मुझे तो यही हुक्म है और मैं क्या करूं? तो तीसरा पत्थर रखा, गोफर में मारा, दोनों आंखों के बीच में लगा, मगज में घुस गया। जालूद ढेर हुआ, बनी इस्राइल जीत गए। जालूद की कौम जीत गई, फतह हो गई। तो फतह का बाइस क्या बना? ताबूत, ताबूत सकीना। अगर क्या? जब उसका एहतराम, जब उसका तकद्दुस हक माज़रत के साथ बुरा लगे, अच्छा लगे, मुझे इससे गरज नहीं है, और बुरा कहते 2-4 और बुरा कह लेंगे, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। कभी भी मुक़द्दस चीजों के तकद्दुस को पामाल मत करो। ये माज़अल्लाह 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 ऐसा नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी समझाने के लिए कहता हूं, ये कोई कारोबार की चीजें नहीं है। माज़अल्लाह ऐसा न करना, खुदा ना करे। मैं इतनी बार अर्ज़ कर चुका हूँ कि इस दर से, हुसैन के दर से कभी मक्कारी न करना। लोगों से छुप सकते हो, हुसैन से नहीं छुप सकते। लोगों के सामने नकाबे डाल सकते हो, मादरे हुसैन के सामने नकाब नहीं डाल सकते। वो दिलों में है, दिलों का हाल जानते। यहाँ बैठे हो ना, वो दिलों पे हुक्मरान है कि नहीं है ऐसा? कभी गुमान हुआ कि या अली मदद कहो, एक ही वक्त में करोड़ों आदमी कहे? कभी गुमान पैदा हुआ कि मैं पुकार रहा हूँ, पता नहीं मौला इस वक्त किसकी सुन रहे होंगे? भाई दुनिया में सभी पुकार रहे हैं, कभी गुमान हुआ? नहीं हुआ ना। क्यों? अल्लाह ने इख्तियार दिया है, वारिस है ना, अल्लाह के वारिस है ना, अल्लाह के भाई खलीफा नहीं, वारिस का भी लफ्ज़ है आयत में। सुभान अल्लाह। जाहिरुल फिल अर्ज़, खलीफा तो अपनी जगह। सूरह कसस में क्या इरशाद हुआ? व नुरीदु अन नमुन्ना अला लज़ीना ज़ुलिमू बिल हक़ व नजअलहुम अइम्मतन व नजअलहुमुल वारिसीन। सिर्फ इमाम नहीं बनाएंगे बल्कि अपना वारिस भी बनाएंगे। तो जब वारिस है तो अल्लाह ने कैसी खिलाफत दी है, कैसी विरासत दी है? यही तो मेयार रखा अल्लाह ने। बादशाह बन जाओ, सदर बन जाओ, मलिकुल मुल्क बन जाओ, जो मर्जी बनना बन जाओ, वो इख्तियार नहीं है तुम्हारे पास। इधर तुम गए, तुम्हारा हुक्म भी गया, छुट्टी का पहला गया, दूसरा आ गया, उन्होंने ये हुक्म चलेगा मेरा आज से। जिन्हें अल्लाह इख्तियार दे तो मानने वाला लाशऊरी तौर पर ये बात जानता है कि वो सामने हो या ना हो, जब पुकारूंगा जवाब देगा। जब पुकारूंगा, समझ में आ गई मेरी बात? जो कहना चाह रहा हूं, ये इख्तियार है। क्यों? विरासत है इनके पास। खलीफतुल
खलीफुल्लाह फिल अर्ज़ है, ये वो है जिन्हें अल्लाह ने सूए ज़मीन का वारिस बनाया, जिन्हें अल्लाह ने जब वारिस बनाया तो इख्तियार देकर भेजा, मैं इख्तियारी के आलम में नहीं भेजा, उसी को कहते हैं विलायत तकवीन। किताब खिलकत व तकवीन में हक़ तसर्रुफ, किताब खिलकत व तकवीन में हक़ तसर्रुफ देकर भेजा है। क्यों? अपना वारिस बनाया। अल्लाह नहीं है, खुदा नहीं है, मगर जब अल्लाह ने इख्तियार देकर भेजा है तो उन कमालात के साथ भेजा है, ताकि तुम्हें देखें लोग कि जिसने ऐसे पैकर बनाए हैं, ऐसे अनवार मुक़द्दसा बनाए, वो मेरा माबूद कैसा। अल्लाह वो जमील व युहिब्बुल जमाल, इनके हुस्न को देखकर अंदाजा कर लो कि अल्लाह ऐसा हसीन होगा, है कि नहीं? इन अनवार मुक़द्दसा को खल्क़ इसीलिए किया कि देखो मैं वो तुम्हारा रहमान और रहीम माबूद हूँ, जिसने तुम्हारे लिए इन हस्तियों को खल्क़ किया। अगर एक एक के कमालात अलग अलग बयान किए जाए ना, तो एक नहीं ना मालूम कितने मुसहरी फिरके, मुसहरियों में भी फिरके बन गए। लेकिन मैं इतना पागल नहीं हूँ। आशिक वही आशिक है जो जानता है कि मेरी हुदूद क्या है। हम तो वो मजनून हैं जो जुनून में भी अपनी हदें पार नहीं करते भाई। हम तो जुनून में भी आगे नहीं बढ़ते, हम तो उस इश्क की हदें भी जानते हैं। क्यों? हमारी हदें, उसकी नहीं, उसकी हमें क्या पता। जिससे हम मोहब्बत करते हैं उनकी हदें में क्या पता भाई, मेरी तो है ना। तो लोगों ने कहा कि हद से आगे ना बढ़ो, हद से आगे ना बढ़ो, बताइए उनकी कोई हद है। मैंने कहा आम आदमी से सवाल कर लेता बेटा तो फंस जाता, तूने गलत आदमी से सवाल कर लिया। ये किसने कहा कि उनकी हद है? ये किसने कहा? मुझे क्या मालूम अली की हद क्या है, मुझे क्या मालूम फातिमा की हद क्या है, मुझे क्या मालूम हसन हुसैन की हदें क्या है। अरे मगर मुझे मालूम है कि मुझ गुनाहगार की हदें हैं, उनकी हद की बात नहीं करता, अपनी हद से मुझे आगे नहीं बढ़ना, वरना दिल तो मेरा भी पता नहीं क्या क्या चाहता है। मगर मैं दिल का गुलाम नहीं हूँ, मैं अपने मौला का गुलाम हूँ। मेरे मौला ने कहा सर झुका दे, मैंने झुका दिया। मेरे मौला ने कहा रब को सजदा कर, तो मैं रब को ही सजदा करूँ। मुझे किसी ने नहीं कहा, मुझे तो मेरे मौला का हुक्म है, इसलिए तो मानता हूँ मैं। अभी वो शराब में भी सुना थे, मेरा भाई कहते थे कि बाबा मुझ में आप में इतनी कहाँ सकत, अल्लाह की तलाश में जाए कहाँ ढूंढे उसे। नहीं, हमारी हद तो ये है कि इस चौखट पे सर झुका दो, अल्लाह खुद ही मिल जाए, अल्लाह खुद ही मिल जाए। ये सादिक है, ये अमीन है, इन्हीं ने जो कह दिया बस वो ही। मैं तो नमाज इसलिए उनके बताए हुए तरीके से पढ़ता हूँ भाई, और तरीकों से तो नहीं पढ़ते हो। क्यों? मेरे मौला ने बताया ना, मेरे मौला ने बताया ना। तो जुनून में हदों के प्रयास नहीं करते, इश्क में हदों को प्रयास करने वाला जानता ही नहीं फिर कि इश्क है क्या। इश्क की मेराज यही है कि जो कहता चला जाए महबूब सुनते चले जाए। अपनी मर्जी कहाँ चलती है? जो अपनी मर्जी चला रहा है वो आशिक थोड़ी है। आशिक वही है जो देखता है कि मेरे महबूब की क्या मर्जी, मेरा मौला क्या चाहता है, मेरा हुसैन क्या चाहता है, मेरा अली मुझसे क्या चाहता है, ये नूर मोहम्मदी मुझसे क्या चाहता है, ये 12 इमाम मुझसे क्या चाहते हैं। मेरी अपनी मर्जी तो खत्म हो गई ना, मेरी अपनी मर्जी कहाँ रही? जब मैं इस दर पे आ गया अपनी मर्जी खत्म। अब मेरी मर्जियां गुम है हुसैन की मर्जी में, जैसे हुसैन गुम है अल्लाह की मर्जी में, है ना ऐसा ही। बस दुआ करता हूँ मालिक मुझे तौफीक दे दे, कुछ मसाइब का हक अदा हो जाए बीमारी घर पर। जाने कैसा कैदी था वो, जाने कैसी रस्सी थी, जाने कैसा कैदी था वो, जाने कैसी रस्सी थी। फूल खिले हैं बाजू पर और नील पड़े हैं रस्सी। वो आहन, वो लोहा भी रोता होगा अपने नसीब पर।
कड़ियां बेड़ियां बनवा ले भी रोता होगा अपने नसीब परवरदिगार मेरे ही नसीब में था कि बीमार करबला के गले में डाला जाऊं। तौक की तशरीह लिखी है मकातिल में तौक खारदार के नाम से, जिसमें अंदर की जानी है। जब मेरा मजलूम इमाम अपनी गर्दन को झुकिश देने की कोशिश करता था, ये मीखे उसकी गर्दन में घुस जाते। मुझे नहीं मालूम कितने मन वजनी था, मुझे मेरी नजर से कोई ऐसी मुस्तनद रिवायत नहीं, मगर हाँ मैं ये जानता हूँ कि इतना भारी था कि बीमार की गर्दन उसके बगल से नहीं नहीं, मैं इसे भी नहीं मानता। मैं इसे भी अगर से कि यही था, मैं नहीं मानता और मैं दलील देता हूँ क्यों नहीं मानता। पढ़ते के लोग मैं नहीं मानता, इसलिए नहीं झुकी रहती थी गर्दन। तो कि क्या मजाल इमाम की गर्दन को झुका दे। अजादारों बीमार की गर्दन इसलिए झुकी रहती थी कि कैसे उठाए सर, कैसे उठाए। जब उठाता है या बाबा के कटे हुए सर पे या माँ बहनों के खुले सर, या नैजों पे नजर जाती थी या नाकों पे बीवियों के खुले सर पे। ये मेरा नजरिया है, ये मेरा मैंने बयान कर दिया। तो कि क्या मजाल मेरे इमाम की गर्दन को सर को झुका दे। जब उसके बाबा का सर नहीं झुका, बुलंद रहा, कट के भी नोके नैजा पर बुलंद रहा। सही में सज्जाद न सके, लेकिन अदारों से इन्हें सज्जाद का दुख तो देखो। जवान बेटा बाप को दफना न सके, जवान बेटा बाप को कफन न दे